हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हारे जो ये चैनल नतुनक चैनल सबसक्राइब करा और भिडिओ प्रथम शेषলৈকে चाबा। आज आम आलोचना करिम नवम श्रेणी साहित्य चयनिकार प्रथम जी चैप्टार दिया शिशुलीला शिशुलीला यार जिखिनि प्रश्नोत्तर आछे गोटेइखिनि आलोचना करिबोले चेष्टा करिम। चुआ एटो तुम्हारे मनत राखिबा शिशुलीला जिटो दिया होइसे एटो कोने रचना करिছিল श्रीमंत शंकरदेव। चुआ यार जिबोर प्रश्न दिया होइसे हेइबोर उत्तरबिलाक चाइ लोৱা। प्रथमते दिया होइसे भाव विषयक अति चमु प्रश्नर उत्तर लिखा। तुम्हारे मेन किताबखन चाइ लबा। अति चमु प्रश्नर उत्तर लिखा क नम्बर दिया होइसे कृष्णगीत गावंत सुंदरी कृष्णगीत गोवा सुंदरी गराकी कौन। ओके कृष्णगीत गोवा सुंदरी गराकीर नाम कब कैसे। सो यार उत्तर तो हम कृष्णगीत गावंत सुंदरी इते कृष्णगीत गोवा सुंदरी गराकी हल यशोदा। कृष्णगीत गोवा सुंदरी गराकीर नाम कि यशोदा। ख नम्बर तो चुआ कर्णत कुंडल दले आती कार कानर कुंडलर कथा कैसे। यार उत्तर तो हल कर्णत कुंडल दले आती इयात यशोदार कानर कुंडलर कथा कैसे। ग काम्पे कोपे अरुण अधर इयात कार अरुण अधरर कथा कैसे। यार उत्तर तो हल काम्पे कोपे अरुण अधर इयात श्रीकृष्णर अरुण अधरर कथा कोआ होइसे। ग मथनीत धरिया निषेधी इते मथनी शब्दर अर्थ कि। यार उत्तर तो हल मथनी शब्दर अर्थ हल गाखिर घुटिबोलै व्यवहार करा एबिध सजुली। अंग नम्बर तो चुआ नजरे आंगुल दुई जरी इयात कार जरीर नाटनी होइसे। यार उत्तर तो हल नजरे आंगुल दुई जरी इयात श्रीकृष्णक बांधिबोलै माक यशोदार जरीर नाटनी होइसे। स रुंजुन केवर कंकन कार केवर कंकनर रुंजुन शब्दर कथा इयात कोआ होइसे। यार उत्तर तो हल रुंजुन केवर कंकन इयात यशोदार केवर कंकनर रुंजुन शब्दर कथा कोआ होइसे। दुई नम्बर प्रश्न तो चुआ शिशुलीला पाठटित फुटी उठा श्रीकृष्णर मानवीय रूपर विषय निजर भाषारे लिखा। यार उत्तर तो चाइ लोৱা। भगवान श्रीकृष्णय साधारण मानव शिशु रूपत दैवकीर घरत जन्म लय यशोदार पुत्र रूपे लालित पालित होइसे। माजे माजे प्रयोजन बोधे निजत ऐश्वरिक महात्म्य प्रकाशर बाहिरे शिशुकालत प्रायবোৰ कामते एजन साधारण मानव शिशुर आचरण तथा चरित्र प्रकाश पाइছে। शिशुलीला पाठटित यशोदाय दधिमथी थाकोते सर्वसाधारण शिशुये माके काम करि थका अवस्थात आहि स्तन पिबोलै माকক আমনি करार दरे कामत बाधा दियार दरे शिशु श्रीकृष्णय आहि माक यशोदार मथनी बारित धरि स्तन पिबोलै আমনি करिছে। मा यशोदाय दधि मथिबोलै एरि कृष्णक स्तन पियाइছে किन्तु एनेते चौकात बहाय थोआ गाखिर उतली अहात स्तन पिवा आधाते एरि गाखिर नमाबोलै गल। सम्पूर्ण हुआ नहोवाकै केचुआक माके एरि दिले सकलोरे खং उठे। खঙত कन्धा कटा करार उपरिও हाथत जाके पाय ताके दलियाई केतियाबा कोनो बस्तु अनिष्ट करे। शिशु श्रीकृष्णर क्षेत्रतो हियाई होइছিল। साधारण मानव शिशुर दरे माक यशोदा तेनेকৈ गुचि जोৱাত बर खং उठिल और हिल मारि गाखिर भांगी भांगी पेलाले। लवणो मने मने खाई बान्दरको खाबोलै दिले। यशोदाय घूरि आहि श्रीकृष्णर এই काण्ड देखि तेवरे खং उठिल और हाथ मारि एडाल লৈ मारिबोलै खेदी गल। साधारण मानव शिशुर दरे भयते श्रीकृष्ण इफाले सिफाले दौड़िबोलै धरिले। अवशेषत माकर दुख देखि भये भये कनामुआ हो एठाईत थिय হৈ থাকিল। माके नामारि और जाते आहि तेওক दिगदारी দিব নোৱাৰে तारे व्यवस्था কৰিবলৈ तेওক उरलत बांधि थबर कारणे रसीरे मेराई मेराई बांधिले যদিও मात्र दुआंगुल रसीये तेওক बांधिবলৈ नाटिले। এইবোৰ কাৰ্য সাধাৰণ মানৱ শিশু আৰু মাকৰ আচৰণ আৰু কাৰ্যকলাপত সচৰাচৰ দেখা যায় যিবোৰ শিশু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মাক যশোদাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণক বান্ধিবলৈ জৰি ফেৰা লগোৱা লগাই দুয়ো আঙ্গুল জড়িয়ে
নাটা কথাত এক ঐশ্বৰিক মাহাত্ম্য দেখুৱালেও সমস্ত কাৰ্যকলাপ তেওঁ সাধাৰণ মানৱ শিশুৰ দৰেই প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব। চোৱা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া হৈছে, শংকৰদেৱৰ মহত্তম সৃষ্টি কীৰ্তন ঘোষাৰ বিষয়টি চমুটকা লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হ'ল কীৰ্তন ঘোষা। নাম প্ৰসংগৰ উপযোগী হিচাপে ৰচনা কৰা এই কাব্যগ্ৰন্থ মহাপুৰুষৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ মূল পুথি। বিভিন্ন ছন্দৰ প্ৰয়োগ, ৰসৰ প্ৰাধান্য তথা ভক্তি ধৰ্মৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে ভৰপূৰ কীৰ্তন ঘোষাত 9টা অধ্যায় আছে। সাহিত্যিক গুণেৰে সমৃদ্ধ কীৰ্তন ঘোষাই ভক্তিৰসৰ ফল্গুধাৰা নিঃসৰণ কৰাৰ উপৰিও আমাৰ সমাজৰ জনসাধাৰণৰ মনটো এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, শিশুলীলা পাঠটিৰ অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য বুজাই লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো চোৱা, এদিনাখন যশোদাই শিশু কৃষ্ণ লীলা স্মৰণ কৰি দধিমথি আছিল। এনেতে কৃষ্ণই স্তন পান কৰিবলৈ খুজি দধি মথনত বাধা দিলে। যশোদাই দধি মথিবলৈ এৰি কৃষ্ণক স্তন পান কৰাবলৈ ধৰিলে। এনেতে চৌকাত দি থোৱা গাখীৰ উতলি উঠাত কৃষ্ণক কোলাৰ পৰা নমাই চৌকাৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল। এই কথাত কৃষ্ণই অভিমান কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি গাখীৰৰ পাত্ৰ ভাঙি পেলালে আৰু চুপে চুপে কোঠালিত সোমাই উৰালৰ ওপৰত বহি লৱণো খাবলৈ ধৰিলে। লগতে চাৰিওপিনে লৱণো ছটিয়াই বান্দৰবোৰকো খাবলৈ দিলে। মাকে গাখীৰৰ পাত্ৰ চৌকাৰ পৰা নমাই কৃষ্ণৰ কাণ্ড দেখি খঙত এছাৰি এডাল লৈ কৃষ্ণক মাৰিবলৈ খেদি গ'ল। কৃষ্ণয়ে ভয় খোৱা যেন দেখুৱাই তাৰ পৰা দৌৰি পলাই যায়। মাকে কৃষ্ণৰ পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি ভাগৰি পৰিল। অৱশেষত কৃষ্ণই মাকৰ ওচৰত ধৰা দিয়ে। তেতিয়া কৃষ্ণই ভয় খোৱা দেখি হাতৰ পৰা চিকনিডাল পেলাই দি কৃষ্ণক উৰালত বান্ধি থোৱাৰ যো-জা কৰাত কবিয়ে কৈছে যে যিজনৰ আদি অন্ত পূৰ্বাপৰ নাই, যিজন পূৰ্ণ ভৰ্ম জগতৰ ঈশ্বৰ, সেইজন কৃষ্ণক মাক যশোদাই পুত্ৰৰূপে কোলাত পাই মাৰিবলৈ উদ্যত হৈছে। ভগৱানে মানৱ ৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হৈ মানুহৰ দৰে আচৰণ কৰাৰ লগতে যে মানুহক ভগৱানৰ প্ৰতি আসক্তি জন্মাইছে। এতিয়া চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, তাহাংক তনয় মানি বলে যশোদা বান্দন্ত উৰুক হলে। কথাকাৰৰ অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য বুজাই লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো, উক্ত কবিতাফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত শিশুলীলা নামৰ কবিতাটোৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে। জগতৰ ঈশ্বৰ পূৰ্ণভৰ্ম কৃষ্ণক যশোদাই পুত্ৰৰূপে কোলাত পাই লৱণো নষ্ট কৰা অপৰাধত কেনেদৰে মাৰিবলৈ উদ্ধৃত হৈছে তাকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ কবিয়ে উক্ত কথাকাৰ ব্যক্ত কৰিছে। কৃষ্ণক স্তনপান কৰাবলৈ এৰি দি উতলি উঠা গাখীৰৰ পাত্ৰ নমাবলৈ যোৱাত কৃষ্ণই অভিমান কৰি গাখীৰৰ পাত্ৰ ভাঙি লৱণো চুৰ কৰি খাবলৈ লোৱাত মাক যশোদাই এছাৰি এডাল লৈ মাৰিবলৈ যোৱাত কৃষ্ণই দৌৰি পলাই ফুৰিব লগা হয়। ইয়াকে দেখি কবিয়ে কৈছে, যিজন কৃষ্ণক ঋষিমুনিসকলে ধ্যান কৰি পাব নোৱাৰে, সেইজন কৃষ্ণই মানৱ সন্তানৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হৈ সামান্য নাৰী এজনীৰ ভয়ত পলাই ফুৰিব লগা হৈছে। এয়া স্বয়ং ভগৱানৰে লীলা খেলা। মানুহে ইয়াৰ তত্ত্ব সহজে বুজিব নোৱাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, নাহি আদি অন্ত পূৰ্বাপৰ পূৰ্ণ ভৰ্ম জগত ঈশ্বৰ। ইয়াত কবিয়ে শিশু কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক গুণৰ প্ৰকাশ কেনেদৰে কৰিছে বুজাই লিখা। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। চোৱা ইয়াৰ এনচাৰটো চোৱা। ইয়াত কবি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পূৰ্ণবৰ্ম জগতপতি শ্ৰীকৃষ্ণই মাতৃস্নেহত তুষ্ট হৈ মাতৃ দাসত্ব স্বীকাৰ কৰা প্ৰসংগত উক্ত কথাষাৰ কৈছে। এদিনাখন যশোদাই শিশু কৃষ্ণ লীলা স্মৰণ কৰি দধিমথি আছিল। এনেতে কৃষ্ণ আহি স্তন পান কৰিবলৈ খুজি দধি মথনত বাধা দিলে। যশোদাই দধি মথিবলৈ এৰি কৃষ্ণক স্তন পান কৰাবলৈ ধৰিলে। এনেতে চৌকাত দি থোৱা গাখীৰ উতলি উঠাত কৃষ্ণক কোলাৰ পৰা নমাই চৌকাৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল। এই কথাত কৃষ্ণই অভিমান কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি গাখীৰৰ পাত্ৰ ভাঙি পেলালে আৰু চুপে চুপে কোঠালিত সোমাই উৰালৰ ওপৰত বহি লৱণো খাবলৈ ধৰিলে। লগতে চাৰিওপিনে লৱণো ছটিয়াই বান্দৰবোৰকো খাবলৈ দিলে।
মাকে গাখীৰৰ পাত্ৰ চৌকাৰ পৰা নমাই কৃষ্ণৰ কাণ্ড দেখি খঙত এছাৰি এডাল লৈ কৃষ্ণক মাৰিবলৈ খেদি গ'ল। কৃষ্ণই ভয় খোৱা যেন দেখুৱাই তাৰ পৰা দৌৰি পলাই যায়। মাকে কৃষ্ণৰ পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি ভাগৰি পৰিল। অৱশেষত কৃষ্ণই মাকৰ ওচৰত ধৰা দিয়ে। তেতিয়াই কৃষ্ণই ভয় খোৱা দেখি হাতৰ পৰা চিকনিডাল পেলাই দি কৃষ্ণক উৰালত বান্ধি থোৱাৰ যো-জা কৰাত কবিয়ে উক্ত কথাষাৰ ব্যক্ত কৰি বুজাব বিচাৰিছে যে যিজনৰ আদি অন্ত পূৰ্বাপৰ নাই, যিজন পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম জগতৰ ঈশ্বৰ, সেইজন কৃষ্ণক মাক যশোদাই পুত্ৰৰূপে কোলাত পাই মাৰিবলৈ উদ্ধৃত হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 চোৱা, ব্যাখ্যা কৰা। ক, যাক যোগী নপয়ে ধ্যানত, হে হৰি পলান্ত ভয়ত। তো ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। চোৱা, উক্ত কবিতাফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত শিশুলীলা নামৰ কবিতাটোৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হৈছে। যিজন কৃষ্ণক পাবলৈ ঋষিমুনিসকলে ধ্যান কৰিব লগা হয়, সেইজন কৃষ্ণই মাকৰ ভয়ত পলাই ফুৰিব লগা প্ৰসংগত কবিয়ে উক্ত কথাষাৰ কৈছে। কৃষ্ণক স্তনপান কৰাবলৈ এৰি দি উতলি উঠা গাখীৰৰ পাত্ৰ নমাবলৈ যোৱাত কৃষ্ণই অভিমান কৰি গাখীৰৰ পাত্ৰ ভাঙি লবণো চুৰ কৰি খাবলৈ লোৱাত মাক যশোদাই এছাৰি এডাল লৈ মাৰিবলৈ যোৱাত কৃষ্ণই দৌৰি পলাই ফুৰিব লগা হয়। ইয়াকে দেখি কবিয়ে কৈছে, যিজন কৃষ্ণক ঋষিমুনিসকলে ধ্যান কৰি পাব নোৱাৰে, সেইজন কৃষ্ণই মানৱ সন্তানৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হৈ সামান্য নাৰী এজনীৰ ভয়ত পলাই ফুৰিব লগাত উক্ত কথাষাৰৰ জৰিয়তে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশু লীলাৰ চিত্ৰ অংকিত হোৱাৰ লগতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাতৃভক্তি প্ৰকাশ পাইছে। খ, ভাণ্ড ভাঙ্গি আবে যাইবি কথা, খাইব আজি কৃষ্ণ তোৰ মাথা। ইয়াৰ উত্তৰটো চোৱা, উদ্ধৃত পদ ফাঁকি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত শিশুলীলা কাব্যাংশৰ অন্তৰ্গত বা কাব্যাংশৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা। স্তনপান কৰি থকা শিশু কৃষ্ণক আধাতে এৰি চৌকাত বহাই থোৱা গাখীৰৰ পাত্ৰ নমাবলৈ যোৱাত কৃষ্ণই খঙতে গাখীৰ পাত্ৰ ভাণ্ড ভাঙি পেলোৱাত কিদৰে মাক যশোদাৰ খং উঠিছিল, তাকেই পদফাঁকিত প্ৰকাশ পাইছে। চৌকাত বহাই থোৱা গাখীৰ উতলি ভাগৰি পৰা দেখি স্তনপান কৰি থকা কৃষ্ণক স্তনপানৰ পৰা এৰুৱাই মাক যশোদা গাখীৰৰ পাত্ৰ নমাই থবলৈ গ'ল। কৃষ্ণৰ তেতিয়া খং উঠি গাখীৰৰ ভাণ্ড লাঠিৰে কবাই ভাঙি দৌৰি আঁতৰি গ'ল। তাকে দেখি মা যশোদায়ে খঙত ৰ'ব নোৱাৰি কৃষ্ণক মাৰিবলৈ এছাৰি লৈ খেদি গৈ এই বুলি কৈছিল যে, ভাণ্ড ভাঙি পলাই ক'ত হাৰিবি, আজি তোৰ মাথা খাম। কৃষ্ণয়েও মাকক ধৰা নিদি দৌৰি পলাই গৈছিল যদিও পিছত মাকৰ দুখ দেখি ধৰা দিছিল। অঙ, পাছে পাছে যশোদা খেদন্ত, ভয়ে লাগ মাওক নেদন্ত। উত্তৰ, উদ্ধৃত পদফাঁকি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত শিশুলীলা কাব্যাংশৰ অন্তৰ্গত। খঙত শিশু কৃষ্ণই গাখীৰৰ ভাণ্ড ভাঙি দৌৰি পলাই যোৱাত মাক যশোদাই কৃষ্ণক মাৰিবলৈ খেদি ফুৰিছিল, তাকেই পদফাঁকিত প্ৰকাশ পাইছে। চৌকাত বহাই থোৱা গাখীৰ উতলি ভাগৰি পৰা দেখি স্তনপান কৰি থকা কৃষ্ণক স্তনপানৰ পৰা এৰুৱাই মাক যশোদা গাখীৰৰ পাত্ৰ নমাই থবলৈ গ'ল। কৃষ্ণৰ তেতিয়া খং উঠি গাখীৰৰ ভাণ্ড লাঠিৰে কবাই ভাঙি দৌৰি আঁতৰি গ'ল। তাকে দেখি মাক যশোদাই অতি খং কৰি হাতত এছাৰি লৈ খেদি গৈ কৃষ্ণক কোবাবলৈ পিছে পিছে খেদি গ'ল। কৃষ্ণক খেদি খেদি মাক অতি ভাগৰি পৰিল, তথাপি কৃষ্ণক লগ ধৰিব নোৱাৰিলে। মাকৰ দুখ দেখি শেষত কৃষ্ণই মাকক ভয়ে ভয়ে কান্দি কান্দি লগ দিলে।